مرکز میں جسے ہم گل پلازا کہتے ہیں، تبت سینٹر، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ گل پلازا وہ مارکیٹ ہے جہاں 1200 دکانیں ہیں اور بچے سے لے کر بڑے تک کا سامان، شادی بیاہ کا سامان، میں یوں کہوں کہ دنیا بھر کا سامان یہاں ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم سب جتنے لوگ بھی کھڑے ہیں، جو مالکان ہیں دکانوں کے، ان کا جذبہ یہ ہے کہ ہمیں مال کی پرواہ نہیں ہے، جو لوگ اندر ہیں ان کی جانیں بچ جائیں۔ فائر بریگیڈ کام تو کر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی ارباب اختیار ہیں وہ اگر میری بات سن رہے ہیں تو یہاں پر جتنا کراچی کے اندر اسنارکلز ہیں، فائر بریگیڈز ہیں، میں نے خود ابھی نیوی کے کمانڈر صاحب سے بھی بات کی ہے، ڈی آئی جی ٹریفک سے بات ہوئی ہے، ڈی آئی جی ساؤتھ سے بات ہوئی ہے۔ اس وقت یہاں ضرورت ہے کہ فوری اقدامات کیے جائیں، اور وہ فوری اقدامات جان بچانے کے کیے جائیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لوگ پہنچ کر دیکھیں کہ بلڈنگ کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ برابر میں آس پاس بلڈنگوں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ اس وقت پہلی ترجیح لوگوں کی جان بچانا ہے۔ اور جہاں تک مالی نقصان ہے، اس کے لیے جو مارکیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں گے۔ ظاہر ہے ہمارے لوگ ہیں، کاروبار کو کسی کے نقصان پہنچے گا تو حکومت کا کام ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ لیکن اس وقت جو یہاں حالات بنے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی ہماری ترجیح لوگوں کی جانیں بچانا ہے۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ ابھی بھی اندر تقریباً 100 سے زائد لوگ موجود ہیں، فیملیز موجود ہیں۔ ابھی ایک بلوچ بھائی نے بتایا کہ اس کی فیملی، ان کی وائف جو پریگننٹ ہے 7ویں مہینے سے، وہ اندر موجود ہے۔ اور اگر 100 سے زائد لوگ اندر فیملیز کے ساتھ موجود ہیں تو ہمارے تمام اداروں کی ترجیح صرف ایک بات پہ ہونی چاہیے کہ ان کی جانیں بچائی جائیں۔ میں خود یہاں موجود ہوں، میں نے اس وقت نیوی کے جو قومکار ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنی اسنارکلز اور چیزیں بھیجیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کو میں نے کہا ہے، ڈی آئی جی ٹریفک سے میری بات ہوئی ہے۔ لوگوں کا جذبہ صرف ایک ہی دیکھا میں نے یہاں، کہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں لوگوں کی جانیں بچانی ہے۔ ریسکیو کی گاڑیاں پہنچ رہی ہیں، پانی کے ٹینکرز بھی آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو دعا کرنی چاہیے کہ جو 100 فیملیز کے لوگ اندر موجود ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بحفاظت باہر نکال لے، ہمارا جانی نقصان اللہ تعالیٰ نہ کرائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سبھی کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم تب جاگتے ہیں جب حادثہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو تار پھیلے ہوئے ہیں بلڈنگوں کے اوپر، یہ جو فائر فائٹنگ کا جو نظام ہے وہ اندر موجود نہیں ہوتا۔ ہمیں تمام ہمارے اداروں کو بھی اس کے اندر ایک ایک بلڈنگ کو سرٹیفیکیشن تب کرنی چاہیے جب ہر وہ چیز موجود ہو جس سے ایسے حادثے کی صورت میں نمٹا جا سکے۔ آج جانی نقصان ہو رہا ہے اور ہم باہر کھڑے صرف دیکھ رہے ہیں۔ تو آئندہ کے لیے میں یہ کہوں گا تمام دکانداروں سے بھی کہ وہ خود بھی اپنی سیفٹی کے انتظامات ضرور کریں۔ ایک ذرا سی غفلت سے کتنی زندگیوں کا رسک جانوں پر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی محفوظ رکھے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس ریسکیو کے عمل کو کمپلیٹ کرے اور بحفاظت سارے لوگوں کو باہر نکال لیا جائے۔ میری لوگوں سے ضرور اپیل ہے کہ جو بیچ میں راستوں میں ہیں وہ ہٹ جائیں، تاکہ جو فائر بریگیڈ ہے اور باقی لوگ۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کچھ دیر پہلے جائے وقوع پر پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی حکام موقع پر پہنچ کر عمارت کا جائزہ لیں، دکانداروں کے نقصان کا ازالہ کرنا حکومت کا کام ہے۔ 100 فیملیز کے لوگ اندر موجود ہیں، ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ عمارتوں کے اوپر تار پھیلے ہوئے ہیں، عمارت میں فائر فائٹنگ کا نظام موجود ہے، ایسا کہنا ہے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا۔ انہوں نے مزید کہا آئندہ کے لیے دکاندار خود بھی حفاظت کے انتظامات لیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں گل پلازا میں آتش زدگی ہوئی، 3 افراد جاں بحق، 30 سے زائد زخمی ہوئے، اور اسی پر جائے وقوع پر پہنچے گورنر سندھ کامران ٹیسوری۔ اور جاں بحق ہونے والے 2 افراد کی عمریں 40 سے اور 42 سال، ایک کی عمر 40 سال اور دوسری کی 42 سال بتائی جا رہی ہے۔ مرنے والے ایک شخص کی شناخت سرفراز کے نام سے ہوئی ہے۔
गुल प्लाजा में फंसे अफराद के अहले खाना बेयारो मददगार हैं, जबकि एक दुकानदार का कहना है कि मेरा भांजा अंदर दुकान में फंसा है, कोई खैर खबर नहीं। सिंध रेंजर्स भी इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं और पाकिस्तान नेवी का वाटर बाउजर भी मौका पर इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। इसी हवाले से कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध थोड़ी देर पहले वहाँ पर पहुँचे थे। उनका कहना था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुकाम मौका पर पहुँचकर इमारत का जायजा लें, दुकानदारों के नुकसान का अजाला करना हुकूमत का काम है। 100 फैमिलीज के लोग अंदर मौजूद हैं, हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। इमारतों के ऊपर तार फैले हुए हैं, ऐसा कहना है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का। इमारत में फायर फाइटिंग का निज़ाम मौजूद नहीं होगा। आइंदा के लिए दुकानदार खुद भी हिफाजत के इंतजामात करें, ऐसा कहना था गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का। कुछ ही देर पहले वो इस जगह पर पहुंचे थे गुल प्लाजा और उन्होंने यहाँ पर बात की मीडिया से और यहाँ पर लोग भी उनके साथ काफ़ी मौजूद हैं और उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। इमारतों के ऊपर तार फैले हुए हैं। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी हुई जिसमें 3 अफराद जाबाक और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। अभी 1.5 से 2 घंटे मजीद लग सकते हैं। इस कूलिंग के अमल को 40 से 50% जो है आग पर काबू पा लिया गया है और जाबाक होने वाले 2 अफराद की उम्रें 40 साल और 42 साल भी बताई जा रही हैं। झुलसकर जाबाक होने वाले सरफराज की गुल प्लाजा में खिलौनों की दुकान थी। और अभी के लिए ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करें तो पाकिस्तान नेवी का वाटर बाउजर भी मौका पर इस वक्त मौजूद है और इस अमल में वो हिस्सा ले रहा है। जायो हासा पर मौजूद हैं जावको पर ज़िशान मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी नुमाइंदा, उनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। ज़िशान, आप बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है कि 1.5 से 2 घंटे मज़ीद लग सकते हैं इस ऑपरेशन को मुकम्मल होने में? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो है ये अफसोसनाक वाक़या सदर गुल प्लाजा पर पेश आया था, जिसमें इस वाक़े के अंदर तकरीबन 3 अफराद जाँ बहक और बताया जा रहा है कि अब 19 अफराद जो हैं इस वाक़े में ज़ख्मी हुए, जिसमें मुतादिद अफराद की हालत नासाज है। इस वक्त हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड का अमला भी मौजूद है। शहर भर से यहाँ पर गाड़ियाँ जो थी वो तलब कर ली गई थी, जिसके बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड हुकाम यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है। 2 स्नॉर्कल भी हैं जो इस ऑपरेशन में हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी है वो भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। कोशिश की जा रही है कि फायर ब्रिगेड की जानिब से इस आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। अब से कुछ देर पहले ये आग काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, लेकिन अब हमने देखा है कि ये आग जो है इसकी शिद्दत में कुछ कमी वाक़ई हुई है। बताया जा रहा है तकरीबन 40 आप हमारे साथ ही ज़िशान रहेगा। हमें ज्वाइन किया अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर एक और वाक़या हुआ है कराची में, गुल प्लाजा में आतिशज़दगी हुई, 3 अफराद जाबाक और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। किसका कसूर है? इंतज़ामिया को होश के नाखून अब लेने चाहिए कि नहीं? सबको पता है किसकी जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत और ये फायर ब्रिगेड का महकमा अगर आग बुझाने में डिले आ रहा है, लेट आ रहा है, ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। तो इंतजामी तौर पे जो नाअहली है या डिले आ रहा है, अगर पानी की कमियाबी हो रही है, तो इस पे तो मेरी डिमांड ये होगी कि भाई इसको थॉरो इन्वेस्टिगेट किया जाए और वाकयातन ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्योंकि लोगों की जानें जा रही हैं, अमवात हो चुकी हैं, 3 अमवात हो चुकी हैं, दर्जन भर से जायद जो है वो जख्मी हैं, लोगों के अमलाक जल चुके हैं, माली नुकसानात हो चुके हैं, करोड़ों होंगे, क्योंकि गुल प्लाजा जैसा एक जो है वो मसरूफ एक शॉपिंग सेंटर जहाँ पूरा कराची आके वहाँ से जो है वो खरीदारी करता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो हुकूमत वक्त रिस्पॉन्सिबल है। हुकूमत वक्त को इस पे जो इक़दामात करने चाहिए कम से कम, ताकि उसमें नुकसानात हो माली, वो शायद अब तक नहीं हो सके, अल्लाह करे हो जाए। मैं इस पे पॉलिटिकल बैशिंग नहीं कर रहा हूँ या मैं पॉलिटिकल ब्लेम गेम की सियासत में नहीं जा रहा हूँ। ये एक इंतजामी नाअहली है, क्योंकि आप मीडिया के तवज्जुह से ही जो चीज़ें आ रही हैं उसमें ये आ रहा है कि जी पानी कम, ताजिर हज़रात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी वहाँ पानी की कमियाबी हो रही है। तो ये तो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ना भाई। फायर ब्रिगेड का महकमा उसी वक्त काम करता है जब इमरजेंसी होती है, जब आग नहीं लगी होती तो ये महकमा वाले जो है वो बैठे हुए होते हैं ना, ऑफिस में ही बैठे होते हैं ना, और कोई काम तो होता नहीं है उनके पास। तो अगर वो काम कर रहे हैं और उसमें कहीं डिले आया है और कहीं नेग्लिजेंस हुई है, तो इस पे गवर्नमेंट को इसको थॉरो इन्वेस्टिगेट करना होगा कि किन की वजह से जो है वो इतना डिले आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर पानी भी मैसर नहीं है तो ये एक अनोखे, इस शहर में तो वैसे ही पीने का पानी मैसर नहीं है, अगर ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल में भी कहीं ना कहीं ये नेग्लिजेंस, और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों की जान और माल दोनों जो है वो स्टेक पे लगे हुए हैं, ये कहीं हुई है तो ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने नहीं सुना अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कि कहीं कोई बयान आया हो, कोई ऐसी बात हुई हो,
مگر بہرحال گورنمنٹ کو رسپانسبلٹی لینی ہوگی. کے ایم سی کا جو یہ فائر بریگیڈ کا محکمہ اپنے تئیں ایفرٹس کر رہا ہے, اللہ کرے کہ ان کے ایفرٹ جو ہے وہ کارآمد ہوں, آگ بجھ جائے, لوگوں کی جو مالی نقصان ہے وہ کم سے کم ہو. مگر